Čiflik ne bi bil čiflik, dokoliko ne aludira na zemljište koje voglavno se koristi za odgleduvanje na žitarici, a s ogled na široko to zeleno prostranstvo, bogami i za odgajuvanje i održuvanje na dobitočnih grla koji pokraj mlekoto, volnata i mesoto nudeli i fizička pripomoć za pribiranje na letinata, vršanje na žitnite snopja, zbogatuvanje na obrabotljivata počva so prirodno đubrivo i red druge aktivnosti koji odolevo prilog na ulesnuvanje na živeačkatovo seloto slatinski čiflik, mesto niz koje pominuvale i poimučnite, kako na primjer slatinskite gurbeđi i gazdi. Tokmo tuka pred 7 deceniji se rodil vojnski momče koje začesteno nastojuvao da zabeguva od sekvidnevnite ovrski, od životnata igrana relacija dom-niva-dobitok i da posveti vnimanije na detskite igri koji za početok se razlikuvale od uobičajenite. Tako, na primjer, namjesto da im se pridruži na vrsnicite niz igrite na skrivanje, trčanje, frlanje na kamen ili skokanje vodalečina, to je rasturalo stari mehanizmi od časovnici, nastojuvajući da gi prisposobi za rabota, kada je popatno se voshituva na mašinerijata koja besprekorno raboti vo interes na čovekovite potrebi. Pokažuval poseben interes ni sekvidnevnite slučuvanja, po primjer na izlekuvanje na zakovani šajki so Tesla ili Lost, go postavuval prašanje to, zašto pračkata na vrvoco kamen ima pogolem dostrel otkolku kamenata da se isfali so raka, zašto na vrtki telesno se odvrtuvat dokolku alatot se produži so podolka rakofat, kako je možno jedan tek od kilogram da ja stava voravnoteža masata od 50 kg na rimski od kantar i najposle, kako može jedno dete da podigne najmalku trojica koji stoje od drugata strana na šticata, odnosno lostot, koji podosna će mu bide tema za razmisluvanje. Niz učilišните godine od osnovното obrazovanje koje gi pominal Voronio slatinski čiflik i vo seloto Slatino, vojnoski je otkriva tajnata za lostot, ja zna i naučnata pogovorka na Arhimet koga rekol dajte mi lost za da ja podignam planinat. Želbata za što pogolemo soznanije i primjena na lostovi od blagodet go naveduva vojniski da go zasaka mašinstvo to, koji po završovanju to na mašinsko-to industrijsko učilište vo Kičevo, so zvanje mašinski tehničar se zdobiva u Gostivar. So poznavanje i znanje metalsko-tehničkata idejnost je zaokružuvana pedagoškata akademija vo Skopje, posle koja raboti kako nastavnik po opšto-tehničko obrazovanje vo osnovno učilište vo Kosel. Imajće želba da bide što poblisku do proizvodstvenite metalski pogoni, a so to i možnost za realno čustvo prema mašinite koji go koristat principodna rabota na jednokraki od lost, koji v sušnost go predstavova seko i zapčanik, vojniski se vrbotuva kako konstruktor votogašnji od pogona zastava vo Okrit, otkada će i knisa realizicite na negovite zamisli za koristanje na energetski od balans pomeđu lostot i tehničkite rešenije koji će rabotat vo interes na dobivanje što pojeftina energija od jedna i ekološki čista od druga strana. Međutim, je istražovački od gen na vojniski ne započna tamo. Toj se formira Voroni od kraja koga za početok izgradova domašna metalska rabotilnica, koja ni skromni od alat što go posjeduvaše i poznavanje to na metaloprerabovačkata dejnost, mu dozvoli inovativno da tvori. Deka nešto nevaobičajeno se slučilo v ovoj prostor go potvrdova i slučaj od zanosanja na videlina na pile so 3 noze, koje dojde na svet samo 2 čekori od improviziranata rabotilnica. Prikaznata za pileto so 3 noze završi votava so kvalitetno meso, vosporedba so inovativnite želbi na vojneski, koga tokmu od tuka proizlaze tako narečeni od vojnov motor, koji vojnina će dozvoli presvrt na životni otpad na inovatora.
Војневиот мотор всушност представува преносна енергентна машина која со претварање на движењата од еден облик во друг не дозволува загуба, како што е случај кај класичните запчести преносници наречени редуктори, на кои степенот на искористување не е поголем од 0,6 во споредба со војновиот мотор, кога полезноста е секогаш над единица. Во споредба со другите облици на претварање на енергија, кога, на пример, степенот на искористување кај моторите со внатрешно согорување е до 0,3, кај парните локомотиви одвај достигнува 0,12, степенот на полезно дејство кај војневиот мотор или е единица или е поголем од неа. Тоа значи дека не само што нема загуба на енергија при нејзината трансформација, туку често е со добивка во споредба со влезната и при тоа не побарува никакви енергенси кои би можеле негативно да делуваат на животната средина. Со оглед на фактот дека војневиот мотор носи решение за еден технички проблем, дека е резултат на творечка работа, дека е технички изводлив и дека може да најде примена низ повеќе индустријски дејности, истиот е признат како патент. Вака конструираниот мотор војнески беше во прилика да го представи на сајмот за иновации Еурека 77 во Брисел, каде освои бронзен медал. Во 1997 година на сајмот за иновации Макинова 97 го освои сребрениот медал. Истата година, по истиот повод, општина Охрид му ја доделува наградата Свети Климент, како би завршил со златен медал на Макинова 2011. Ваквиот наплив на признанија за војновиот мотор се чинеше дека ќе разбрани металската индустрија со апетити за неодложна примена на пронајдокот. Иако заштитен во Швајцарија, металопреработувачките гиганти не посегнаа за примена на војновиот мотор, иако иноваторот укажа дека е полезен за користење низ сите машини кои користат редукторна обртна и праволинска енергија, дека може да се користи за погон на велосипеди, колички за инвалидизирани лица, за олеснет погон на кајчиња и чамци, за претварање на енергијата од ветерници, хидро и термоцентрали, дигалки, возила на електричен погон и ред други намени. Војнески одлучи да го вгради сопствениот пронајдок во систем кој ќе го докаже неговата ефикасност. Така настана така наречениот атрактивен велосипед, кој со припомош на металскиот погон на тогашната застава и конструкторската способност на иноваторот, во јавноста беше представен велосипедот, кој во споредба со постоечкиот, чиј степен на полезност е одвај 0,2, овај побаруваше 5 пати помала снага за движење. Или, при иста вложена човекова енергија, кај обичниот велосипед, атрактивниот ќе се движи со брзина зголемена за 5 пати, односно, со истиот вложен труд на велосипедистот ќе помине 5 пати подолг пат. Атрактивниот велосипед, за жал, до денес не доживува индустријско производство, судејќи по искажаното на денот од промовирањето на велосипедот, провејуваа сомнежи за исплатливост на производниот проект, односно влегувањето во нешто ново, нешто што не е користено во секојдневието, нешто за кое не може да се процени издржливоста и исплатливоста се до моментот на формирање на еден нов, необичен производ. Еве дел од промотивниот собир кој се одржа во големата сала при општина Охрид. Денес имаме ретка прилика да присуствуваме на еден мощно интересен настан, што може да значи ново
нова ера во технолошкиот развој на општината Охрид, на нашата млада македонска држава, па и пошироко во светот на бизнисот. Имаме прилика да присуствуваме на презентацијата на атрактивниот велосипед, дело на еден релативно млад наш сограѓанин, господинот Војне Војнески и неговите соработници, дипломираниот машински инженер Крсто Колов и високо квалификуваниот работник Петре Гајовски. Презентираното дело е дотолку позначено што представува нов изум во областа на технологијата и конструкциите и единствен пример во светот признат од меѓународните организации за патенти и иновации под број 900.331. Овој атрактивен велосипед представува дел од изумот Војнев мотор, што е патентиран уште пред 3 години. Се работи за примена на нов принцип во физиката, односно движење по принцип на лост, што е единствен во светот. И така, додека во светот се војува и гладува, додека стопанството доживува колапс и стандардот рапидно опаѓа, и додека човекот измислува разни средства и препарати да ја уништи својата околина и да се уништи самиот себе си, младиот и талентиран технолог и конструктор Војне Војнески е преокупиран со тоа како да конструира поефикасни погонски машини, како да ја заштити околината во која живееме и како да го направи поудобен животот на човекот. Сите овие елементи се содржани во денешниот изум што го гледаме пред нас. Уште како дете од училишните клупи него го интересира многу појави во природата и бараше од своите учители да му објаснат. А на часот по општетехничко образование или рачна работа, како што се викаше тогаш, беше најактивен и најснаодлив. Се интересираше за принципот на работата на водениците и валавиците, принципот на работата на тракторите и други земјоделски машини и алатки, механички брави, клучеви и катинари. Со својот интерес во оваа насока како да беше предодреден да стане технолог, инструктор, конструктор, на која струка работеше од 1973 до 1985 година во конструктивното одделение на фабриката Застава Херој Тоза-Драговиќ. Седнат крај таблата за цртање, Војне Војнески постојано размислуваше и постојано црташе и прецртуваше разни конструкции со единствена мисла како да ја направи поефикасно потребата на лостот во сите машини, па и во практичниот живот на човекот и како со примена на мала сила да се добијат поголеми ефекти. Заради тоа, прилика е поводов да се искористи уште еднаш да се потсети државата дека не треба по секоја цена да ангажира стручњаци од други земји во изведба на разни постројки и проекти, со оглед на тоа што има доволно сопствени сили и кадри кои со својот ангажман можат да дадат голем придонес во стопанскиот развој на нашата земја, па дури и да им конкурираат на странските пазари на далеку поразвиените земји. Да им заблагодариме на денешната презентација и на неговите соработници, инженер Крсто Колов, меѓународен патентен инженер, и на мајсторот Петре Гајовски за успешното конструирање на атрактивниот велосипед. Од името на иноваторот сум задолжен посебна благодарност да му изразам и на градоначалникот на Охрид господин Никола Матлиевски и на неговите соработници за разбирањето и што овозможија ова презентација да се одржи во ова собраниска сала и пред ваков аудиториум, а исто така и на фабриката Херој Тоза-Драговиќ АГП за можноста да овој патент биде изработен во просториите на оваа фабрика. Овој пронајдок ќе најде примена доста, да речеме, онаму секаде, таму каде што е потребно да се пренесе некоја снага со висок степен на исклучување и со минимизирање на самите преносници. Преносниците, знаеме, досегашната техника е во класична изведба со парови разапчаници поставени на вратила, кои што проблемот им е малиот степен на искористување и самите димензии на преносникот, односно овде се користат лостови, да речеме, се избегнува користење на големи запчаници, големи ланчаници и никаиштици и така. Овој лост
секој запчаник, односно секој забец на запчаник или ланчаник до центарот представува лост. Секој забец. Овде ние имаме негде 500 мм лост, што значи ќе се избегне запчаник или ланчаник да се прави од цело метро големина. Значи со пола метро лост ќе се избегне запчаник од метро големина. Или уште повеќе, лостот ако е 2 метра, тога се избегнува запчаник од 4 метра. А тоа е неможно, можно, меѓутоа е тешка таа изработка, а на овој принцип е многу ефикасно и е подобро. Со тоа што ќе направиме ние толков голем запчаник, меѓутоа снага ќе добиеме, меѓутоа ќе добиеме сосема мала брзина. Овде тоа е избегнато. Значи имаме се добива и снага без да се изгуби таа брзина. Каде што ево имаше случај на перо таму некој го возеше и јас го возев секако. Каде што ево една шала да направиме. Не шалато е вистина фактички каде што така човек случајно го сретнува таму по улица и го гледа велосипедот како вози, се чуди каде го имаш купен овој велосипед? Па тоа е една шала, но од Америка го купи. И самиот човек, и като американци, што не ги излизат. Се обраќа. Околу металската работилница на Војнески во Слатлински Чифлик денес не се одгледуваат пилиња, па од тука е елиминирана можноста за биолошки новитет потеркот на пилето со 3 нозе. Арно ама, овој простор како да е направен за технички изненадувања, како што е случајот со војновиот генератор за електрична енергија. Инспириран од зачестените исклучување на електроенергетскиот систем, Војнески одлучил да најде уште една примена на својот мотор, овој пат за производство на електрична енергија. И навистина, додека на другите прозорци се забележува светлина од свеќи или газијано кандило во моментот на немање струја, прозорецот на Војнески блиста со полно електрично осветлување. И не само светло. На неговиот енергетски систем може да се врзат радиски и телевизиски приемници, да се наполнат мобилните телефони, па дури да се направи топол чај или кафе. За само 10 минути лесно вложување на човекова енергија, односно благо подвижување на еднокраките лостови од војневиот мотор, генераторот акумулира енергија за преку целиот ден. Творецот на овој генератор тврди дека покрај заштедата на потрошената електрична енергија, системот дозволува рекреативен пристап на корисникот, кој при тоа, покрај сопственото утринско раздвижување, не само што ќе работи во интерес на сопственото здравје, тук ќе вметне можност за оддржлива еколошка состојба во микро и макро средината во која живее. Војневиот генератор е со двојна преност, со оглед на минимизираниот лесен машински склоп, погоден е за транспорт, што овозможува користење при шаторско сместување, планински излети, ама и во викендички кои се далеку од системот за електрично напојување. Всушност, овој запис нека важи како званична промоција на електрогенераторот, кој како погон го користи војневиот мотор. Да погледнеме.
за 10 на минути вежбање, нормално вежбање, околу цела ноќ да светат овие сијалици го појава викендичка. Акумулаторот се полни 100 амперски, тој 100 ампер часо во часови, 100 ампер часови, тоа значи 100 ампери на час да се произведе електрична енергија. Тоа е голема количество на електрична енергија која што е акумулирана и можеш по потреба кога сакаш да ја искористуваш. Тоа значи овие се штедливи електрични сијалици кои што еве се да ги запалиме може да еве. Овие сијалици се штедливи, може и телевизија, може радио, може полначи на полначи за мобилните телефони. Колку време се користи? Се користи со 15 минути може едно 12-15 сати да се искористи електрична енергија. Значи ова може да се користи, може да се употребува за секое домаќинство. Енергетска ефикасност, тоа е енергетска ефикасност, каде што таа енергетска ефикасност преку 50% заштеда на електрична енергија во секое домаќинство. Ова може пожелно е секое домаќинство да го има во својот дом. Покрај таа енергетска ефикасност може да биде и здравствена ефикасност. Здравствената ефикасност, да речеме, ова е вежбање, може секој, ево јас лично си вежбам секој савајде си станувам по 10 минути, савајде си повежбувам, па заминувам, па пак денеска кога ќе си дојдам си едноставно ми представува еден вид на играчка, си вежбам здравствено, избегнување на кардиоваскуларни заболувања, гојазноста на луѓето во домаќинството, ефикасно. Препорачливо е, медицински препорачано е, секој човек минимално 30 минути да има физичка активност. Сега вака, ова е еден вид на бие нарекол револуционерна направа, каде што за прв пат се користи човечка енергија. Човечката енергија не е дефицитарна, таа е енергија што е имало, ја има и ќе ја има. Да. Ја има. Човечката енергија се претвора во електрична енергија за домаќинството. Таа е еколошки чиста енергија, да речеме, покрај за производство на електрична енергија има термоелектрични, атомски централи енергии, каде што навистина се тие загадувачки за човечката средина, за земјината планета воопшто штетни. Овде, за жал, ова енергија досега не е искористена, а има константно. Човечката енергија, ова енергија, да речеме човечка енергија, како инпутна енергија. Значи се користи човечка енергија, влезна инпутна енергија, а се за излезна, односно готов производ е електрична енергија. Тоа е ова, тоа е 100 амперски акумулатори, тој може за 15-20 минути да се наполнува со 15-20 минути и може да се користи 2 до 3 дена, можеш да ја користиш, ако рационално ја користиш таа енергија. Значи, ова енергија овој вид на производ на електрична енергија е добро, да речеме, за елементарни непогоди, воени непогоди, каде што, да речеме, елементарни непогоди, нема електрична енергија. Пример беше ова зима, јас никаде немаше, скоро во цела Македонија беше електрична енергија, кај мене имаше електрична енергија. Понатака, воени цели, агресорот воените цели ги бомбардира. Електричните појсторки и населението е без електрична енергија. А знаеме дека електричната енергија, без електрична енергија, нема, парализа е, не се живее. Може да се користи во таа... Да, секако е. Ова е за секое домаќинство
да се има електрична енергија, значи еколошки чиста, висок степен на искористување имаме нова постолика, еколошки чиста, здравствена, за секој што ќе користи. Бара во Да, сегашна сега, ситуација. да. значи. Вака, господин Вајдевски, еве ние прошетавме во кругот на вашиот престој во Чифлик, каде што претпоставуваме и произлегол овој производ. Зашто забележавме алатница, односно простор за обработка на метал и не знам што уште. Дали тоа значи дека навистина овој производ произлегол токму овде, помеѓу другото и како претходните ваши прорајдоци? Секако. Тоа беше побрзан процес, каде што се надградуваше и еве ова е веќе усовршување кое што би рекол е веќе ова е револуционерен, би го нарекол револуционерен проект за го производство на електрична енергија. Затоа што електричната енергија, човечката енергија се внесува, инпутна енергија се внесува човечка енергија, тоа до сега не е случај, а се добива производ електрична енергија каде што ја имаме во секој домаќинство. И мислам дека овој производ, овој пронајдок, овој проект треба да се користи, да го има секое домаќинство, како енергетска ефикасност да го користи, како здравствена ефикасност да ја користи, како е и така натаму. Дали го имате понудено вашиот производ на институти или како може да се користи ова, како може да се натаму да се усовршува овој изум ваш? Се уште не е понуден, ова е најнов производ кој што сега ќе биде во фаза на понуда. И се надевам дека ова мора да биде, сметам дека и државата треба да обране внимание, треба да го субвенционира заради таа енергетска ефикасност. Знаеме дека државата од увоз за електричната енергија е дефицитарна, меѓутоа ова човечка енергија не е дефицитарна, кај нас ја имаме. И може да видите, си вежбаме, ова го имаме како играчка, си одам, саваѓа си станувам, си повежбувам малу, околу 10 дена заминувам, па си доаѓам кога додем, пак си играм овде, неколку пати во денот си вежбам и си имам собствен извор, бесплатен собствен извор на електрична и здравствен, се разбира за мене. Ова е прототип. Праење онака праење. Меѓутоа треба технолошкиот процес да биде многу, и имаме ние разработен детал, меѓутоа тоа кошта малку поединачно да производи многу повеќе. Кога сервисно ќе оправиме, тоа ќе биде многу, вака ќе биде усовршено и каде што степенот на искористување ќе биде уште повеќе. Ова не е прв, него е надоврзан и последен. На твоите предходни надоврзан и ова е ремек дело на предходните. Тоа што и најдраг ми е. Секако ми е најдраг. Кој е првиот што ми изум? Првиот изум беше така наречен атрактивен велосипед кој што беше навистина добар, беше пласиран, меѓутоа се прават други работи, беше продаден. Не се прави вело, него нешто друго се прави таму. Потребен е инвеститор или државата, па можно и државата да го субвенционира, да го има секој домаќинство, затоа што државата огромни средства за извоз, за увоз на електрична енергија. Преку 50% ако го има секој домаќинство, ќе се избегне таа енергетска ефикасност.
Низ неколку примери веќе укажавме на позитивната примена на војневиот мотор, со оглед на неговата универзалност. Примената не е ограничена за било каква дополна на машинските системи кои секогаш на излезот од војневиот мотор се во енергетска добивка. Размислата дека се појавува вишок на енергија во споредба со влезната или инпутна, како што ја нарекува иноваторот, наспроти излезната, односно аутпутната енергија, не наведува на зборот перпетуум мобиле или на добијана енергија од ништо, што за војневиот мотор не важи со оглед на фактот дека за да работи секогаш му е потребна инпутна енергија. Меѓутоа, низ системот повеќе мотори, добивката или заштадата е толку голема, што на еден металски или било каков погон, осветлувањето или климатизирањето ќе му биде без никаков трошок. И, ајде за крај, не е перпетуум мобиле, ама сепак низ неговата експлоатација ќе користите енергија која не се наплаќа. Епа, каде сте индустријалци? Војневиот мотор ве чека.